आपण शुणुचंती व्यासवाणी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। या शुभ्र वस्त्रामृता। या वीणा वरदंड मंडित करा। या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्मा श्रुत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेष नमस्कार व्यासवाणी खबर सहित मु स्मृतिरेखा। प्रथमे मुख्य खबर। आज फकीर मोहन विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर भूगोल विभाग पक्षर वज्रपात सुरक्षा संपर्कित जातीय सम्मेलन आरंभ। राज्य विधानसभा बजेट अधिवेशन आज आरंभ होउछि। ओडिशार कनिष्ठ शिक्षकों दरमा वृद्धि कले राज्य सरकार। माघ पूर्णिमा अवसर में प्रयागराज में स्नान कले 2 कोटी अधिक श्रद्धालु। निर्वाचन पूर्व मागणा योजना घोषणा को नहीं असंतोष प्रकाश कले सुप्रीमकोर्ट। जानुरी में खुचुरा मुद्रास्फीति सर्वनिम्न 4.31% को ह्रास पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनिया अमेरिका गस्तरे गले। आज विश्व रेडियो दिवस पालन करा जाउछि। इंग्लैंड को 142 रन में हराई 3 मैच विशिष्ट दिनिकिया श्रृंखला जीतिला भारत। एवं आसंता 4 दिन पर्यंत राज्यर तापमात्रा सामान्य कमिबा नहीं सूचना देले आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। एबे संपूर्ण खबर। वज्रपात विपत्ति सुरक्षा संपर्कित एक जातीय सम्मेलन आज फकीर मोहन विश्वविद्यालय आरंभ होउछि। स्नातकोत्तर भूगोल विभाग पक्षर आयोजित हेबाकु थिबा एही सम्मेलन 3 दिन धरी चलिबो। स्नातकोत्तर परिषद सम्मेलन कक्ष में एहार उद्घाटनी सभा आयोजित हेबो। विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर संतोष कुमार त्रिपाठी एही उद्घाटनी सभार अध्यक्षता करिवे। एही सम्मेलन में केन्दुझर स्थित धरणीधर विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर प्रताप कुमार महांती मुख्य अतिथि भाव जोग देबाकु थिबा बेले फकीर मोहन विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर परिषदर अध्यक्ष प्रोफेसर भास्कर बेहेरा, टाटा स्टील फाउंडेशन ओडिशा शाखार कंपनी सामाजिक दायित्वबोध विभाग मुख्य डॉक्टर अंबिका प्रसाद नंद, पुणे स्थित आईआईटीएम निर्देशक डॉक्टर आर कृष्णन, बालेश्वर जिलापाल सूर्यवंशी मयूर विकास, चांदीपुर स्थित सुरक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन निर्देशक के सुचेंदर प्रमुख सम्मानित अतिथि भाव जोगदेवार कार्यक्रम रही। बिजुली घड़घड़ी भली प्राकृतिक विपर्ययर पूर्वानुमान, एथुर निजको सुरक्षित रखिबार उपाय, वज्रपातर मृत्यु संख्या कमाइबा तथा व्यापक जनसचेतनता सृष्टि बाबदरे एही सम्मेलन में विस्तृत आलोचना करिजिबो। आज सप्तदश विधानसभा बजेट अधिवेशन आरंभ होउछि। प्रथम दिन में राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति अभिभाषण रखिबार कार्यक्रम रही। 2025-26 आर्थिक वर्ष पर आसंता 17 तारिख में बजेट उपस्थापन करेंगे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। 2टी पर्यायर मोट 28टी कार्य दिवस रही। प्रथम पर्याय अधिवेशन आज आरंभ हो आसंता 21 तारिख पर्यंत चलिबो। अधिवेशन द्वितीय पर्याय मार्च मास 7 तारिख आरंभ हो एप्रिल 5 तारिख पर्यंत चलिबो। एही अधिवेशन में 2टी पर्यायर मोट 28टी कार्य दिवस रही। ओडिशा विद्यालय शिक्षा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त समग्र शिक्षा अधीन कार्यरत प्राथमिक विद्यालय कनिष्ठ शिक्षकों दरमा वृद्धि कर
ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସ୍କିମାଟିକ୍ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ମାସିକ ପାରିଶ୍ରମିକ 11,100 ଟଙ୍କାରୁ 16,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହାର ହ୍ରାସ ପାଇବାରୁ ଜାନୁଆରୀରେ ଭାରତର ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 5 ମାସର ସର୍ବନିମ୍ନ 4.31% ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା ଡିସେମ୍ବରରେ 5.22% ଥିଲା। ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଯାୟୀ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଉପଭୋକ୍ତା ଖାଦ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଗତ ମାସର ଖାଦ୍ୟ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ 6.02% ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଡିସେମ୍ବରରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା 8.39%ରୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସର୍ବନିମ୍ନ ଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କର ସଫଳ ଫ୍ରାନ୍ସ ଗସ୍ତ ଶେଷ କରିବା ପରେ 2 ଦିନିଆ ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ ୱାଶିଂଟନ ଡିସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ୱାଶିଂଟନ ଡିସିରେ ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ୱାଶିଂଟନ ଡିସିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ଏବଂ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ତରୀୟ ଫର୍ମାଟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଶ୍ରୀ ମୋଦି ବରିଷ୍ଠ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ବ୍ୟବସାୟୀ, ନେତା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ରେଡିଓ ଦିବସ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 13 ତାରିଖକୁ ବିଶ୍ୱ ରେଡିଓ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ୟୁନେସ୍କୋର ସଭ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 2011 ମସିହାରେ ଏହା ପ୍ରଥମେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ ଲାଗି ଜାତିସଂଘ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଏହି ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ରେଡିଓ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ। ରେଡିଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରସାର ଦିଗରେ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରୟଟର ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ସର୍ବେକ୍ଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଆକାଶବାଣୀ ଏକମାତ୍ର ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ରେଡିଓ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇପାରିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରେଡିଓ ଦିବସର ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି ରେଡିଓ ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଗତକାଲି ଖେଳାଯାଇଥିବା ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ 142 ରନରେ ହରାଇଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଭାରତ 3 ମୁକାବିଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ 3-0ରେ ମୂଳପୋଛ କରି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ସୁମନ ଗିଲଙ୍କ ଶତକ ବଳରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 50 ଓଭରରେ 356 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ 34.2 ଓଭରରେ 214 ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସୁମନ ଗିଲ୍ ମୁକାବିଲାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ହେବା ସହିତ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ପାଣିପାଗ ଖବର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଗତକାଲି ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 37 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା। ରାଜ୍ୟର 9ଟି ସହରର ତାପମାତ୍ରା 35 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାତ୍ରିର ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାଣୀ। ଏଥିରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ଶୁଷ୍କତାର କାରଣ ଏବଂ ସାବଧାନତା ସମ୍ପର୍କରେ। ଚକ୍ଷୁ ଶୁଷ୍କତା ରୋଗ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଚକ୍ଷୁ ଆମ ଶରୀରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ। ଚକ୍ଷୁରେ ଲୁହ ତିଆରି ନ ହେବା କାରଣରୁ ଲୁହ ଅଞ୍ଜନ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇଗଲେ ଚକ୍ଷୁ ଶୁଷ୍କତା ଦେଖାଯାଏ। ଆଲର୍ଜି, ଆଖି ଜଳିବା, ଗର୍ଭାବସ୍ଥା, ଜୀବସାରର ଅଭାବ, ଧୂମ୍ରପାନ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି କ୍ରମାଗତ ଆଖିକୁ ଦଳିଲେ, ରକ୍ତଚାପ ଔଷଧ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏହି ଚକ୍ଷୁ ଶୁଷ୍କତା ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ କିଛି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହି ଚକ୍ଷୁ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ଷୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା ବା ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲୁହ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଲାପଟପ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନ ଦେଖିବା। ଧୂମପାନ ବା ସିଗାରେଟ୍ ଧୂଆଁରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୋଇ ତା'ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା। ଏହିସବୁ ସାବଧାନତା ମାନିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଚକ୍ଷୁ ଶୁଷ୍କତା ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।